Are ready? Hi, my dear students. Welcome back to my channel. So I am waiting for the students to get in. Another 10 seconds. I'll just wait and continue the class. Hi, everyone. So today we are continuing with the day 7 crash course for the lesson Heredity and Evolution. So already you know that today morning I have completed the heredity part. As it was the one shot video, I could not complete it in one shot because I was explaining each and every concept in detail, which is related to heredity. So now we are moving to evolution part. Okay. So hello everyone, those who are joining to live. Okay, many are joining to live. Another 10 seconds I will wait, and let me continue with the concept from the lesson Heredity and Evolution. Hi everyone, hi. So most of them have requested to continue the video of Heredity and Evolution today itself. So as a result of that, I'm continuing today itself, because tomorrow you will be understanding the most frequently asked questions and the most expected questions from this particular lesson. That is what we are going to understand in tomorrow's class, tomorrow's morning live. Okay, yeah, fine. So many are present here. Let me continue the class without wasting any one time. Okay, yes. So as I told you, we were learning about heredity and evolution. I have already completed the heredity part. So now we are moving towards the evolution part. See, when I talk about the evolution, my dear students, listen carefully. When I talk about the evolution part, evolution is not something which is happening in 1 or 2 days. Okay, we cannot expect any kind of evolution in any organism in 1 or 2 days. Okay, so for the evolution to happen or for the evolution to take place, okay, it take a longer period of time. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ evolution ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. Okay, I think you all have seen the first part, that is the crash course which I have did for this particular lesson in the mornings live ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, even in the chat section. ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಟ್ರೋಝೈಗಸ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. I think most of you have understood about this particular concept in the morning's live. So evolution ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you must know the background of all the things. Okay, yes. See, as I told you, evolution is nothing but the change which is happening or the change which is taking place in one particular organism, okay, in the longer time, in the longer period of time ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What kind of changes happen, that is most importantly you want to understand, my dear students. See, change in the inherited characteristics of the biological populations over successive generation, and this is a gradual continuation process in which something changes into a different and also the usually more complex or the better form. This is what the evolution, actual evolution definition is. The change in the inherited character. What is meant by inherited character? See, the characters which passes from the parents to their offsprings, that means to their progeny or to their babies, we will call it as inherited. This particular type of character will pass through the genes. Okay, this particular type of character will pass through the genes. Okay, and as it is passing through the genes, it is happening within the body, so this is biological. Okay,
So change in the inherited characters of biological population, how? Over a successive generation. As I told you, this will not happen in 1 or 2 days, my dear students. This take longer period of time. It may take 100 years or it may take more than that. Okay, so the changes that take place over a successive generation, so this result in something which is very good for that particular organism. So ಈ change ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is more use. Okay, so complexity increase ಆಗುತ್ತೆ. Understand? So through this process, what happened? Through this process, the change which is taking place will help the better form of the body design in that particular organism. Organism ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, complexity ಅನ್ನೋದು increase ಆಗುತ್ತೆ. Complexity is nothing but something which is helping or improving the particular organism to survive. So ಬದುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, I hope you have understood this particular concept. If you have understood what is meant by evolution, evolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ please say yes ma'am, you can continue. So ನೀವು yes ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ I'm going to continue the further concept. Do you understand this particular concept? Yes. Did you understand what is meant by evolution? Yes. So many are saying yes, that's great. Okay. Let me now move for the next concept and the most important concept which you can expect in the examination, my dear students. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಓವರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there are so many mechanisms which take place in the body of organism. There are so many mechanisms. ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು 4 marks ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಡಿಫೈನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 mark ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Otherwise, if they ask the mechanism, definitely, my dear students, 4 marks ನಿಮ್ಮ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೆರಿ easiest concept. Yes? Okay. So mechanism of evolution ಅಲ್ಲಿ what are the things we are going to understand? So we are going to understand about the first mechanism, that is the mutation. Mutation ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So what is meant by mutation? Mutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, it is defined as change in the DNA sequence. Okay, change in the DNA sequence na naವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, mutation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. How does this DNA sequence change? That is what exactly you want to understand. ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ DNA sequence? See ನೋಡಿ, see in text, according to textbook ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. See, there is a group of beetle. See, there is a group of beetle here. So maybe this group of beetle, all these group of beetle are green in color. So green color group na ಒಂದು beetle ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿರುವಂತ beetles ಏನಾಗುತ್ತೆ, over a successive generation ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು reproduce ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And these organisms undergo sexual reproduction, my dear students. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This will undergo sexual reproduction. So sexual reproduction andre you know that there is involvement of male as well as the female. Male ಮತ್ತೆ female ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So as a result of it, what happened, as they are undergoing sexual reproduction, one of the generation of this particular green beetle, ಅಂದ್ರೆ ಈ green beetle ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು particular generation ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಲರ್ ಹೇಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಡೊನೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? It generates the variation.
ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Can anybody tell me what exactly the variation here? I have just now I have explained you one particular example. Let me now ask you a question. What kind of variation you are seeing in this particular example? Yes, let me see who will answer first. Yes, let me see who will answer first. So I will be calling their name, that who was going to answer first for this particular question. What kind of variation you are observing? Color change, very good. So the idea with king queen has answered first for this particular question, followed by the, yes, yeah, somebody answered DNA change, but exactly DNA change is happening. What is the variation, I asked you? So yes, Uma is answering, followed by Mamata, Harshita, and Namitraj, Umesh, Saujanya. Many are answering, but few are answered correctly. What exactly the variation you have seen here? The green colored beetle was there before. The variation which you have seen due to the change in the DNA sequence is the change in the color. That means the the green color beetle has now produced one of the blue or the red colored beetle, my dear students. Okay, so this is what exactly happened in the mutation. Okay, artha aitala? What is meant by mutation? Mutation andre enu? Change in the DNA sequence anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ DNA sequence change ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಜನರೇಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. So the example which I have explained you now is about the green beetles, that is the change in the color of green beetles to blue or red in one of the generation. So this is the first mechanism, students. Now let me explain you the second mechanism. They may ask you all the mechanism, or they may ask you the particular type of mechanism. So genetic drift andre ಏನು? See, change in the frequency of some lucky genes in a population, even though they do not give any survival advantage. Let me explain you one particular example for this particular topic. See, there is a group of beetle. There are two groups of beetle. So consider it is a forest area. Consider it as a forest area. There are two group of beetles here. Okay, so one group of beetle which are green in color and other group of beetle which are blue in color are found in this forest area. Now what happened? There are so many animals which are present in the forest. So what happened? One fine day, one of the animal, let us take elephant as an example, or any huge body sized organism. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಒಂದಿನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಈ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ it has stamped all the green beetles, but now what happened? The blue beetles have survived. Okay, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ತುಳಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದೊಂದು ಏನ್ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಕ್ಕಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಕಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು organism intentionally did not stamp this particular green beetles. It happened accidentally. Accidental ಆಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಲಕ್ಕಿ ಜೀನ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಇದು ಬದುಕೊಳ್ತು. ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬದುಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಇದು ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದರ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. there is no survival advantage here. Understand? So evolution of blue beetles, so is an example. I told you this beetles has been now continuing its generation, and e beetle ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೊಂತು? It was accident that green beetles all got vanished by one of organism. Okay, and as a result of it ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ
we can define genetic drift as change in the frequency of some lucky genes in a population, even though these do not give any survival advantage. Okay, I think you have understood this particular concept. Yes. So now let us go for the next mechanism, that is the, I think one of the mechanism is not mentioned here. Okay, let me explain you the next mechanism. Before going to migration, I would like to explain the third mechanism. Okay, so the third mechanism is the natural selection. So natural selection is the third mechanism that we need to understand under the mechanism of the evolution. Natural selection. Okay, let me write in the short form natural. So natural selection is the next mechanism. So what is meant by natural selection? See, change in the same sentence will be applied here. There is a slight change in a few words. Let me tell you. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Natural selection andre change in the frequency of some genes in a population which gives the survival advantage. Natural selection ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is because of the survival advantage. There is survival advantage in the natural selection. So ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Let me give you an example. See, this is again a forest area. ಇಲ್ಲೊಂದು forest area. ಈ forest ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so there is a, okay, let me now create artificial. Okay, so yes, this is a forest area where, see, you can see this is a green color grass area which is present in the forest. So forest ಅಲ್ಲಿ ಈ green color grass ಇದೆ. Okay na? So ಈ green color grass ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ there are certain green beetles. So green beetles na green ಮೇಲೆ ಈಗ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, let me use another green. Okay, so in this area what happened, there are certain green beetles. There are certain green beetles as well as there are certain red beetles also. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು green beetles ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು red beetles ಕೂಡ ಇದೆ. There are so many green beetles as well as there are red beetles also in this particular area. So one fine day what happened, some birds which was hungry has reached to this particular spot. So ಈ spot ಗೆ ಬಂದಂತ ಆ birds ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, now you only tell me, as the beetles are green in color as well as red in color, which beetle will be easily able to identify by the birds? ಯಾವ beetles identify easiಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು crows ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ birds ಗಾಗಿರಬಹುದು? Which beetles can be easily recognized whether it is green or red? Tell me. Can the green beetles can be recognized easily or the red beetles? Let me see who will answer first. Yes, very good. Umesh G. Shetty has answered first, followed by Teju and Harshita. Yes. See, as the red color is more visible on the green color area, all these birds have directly come and attacked on the red beetles. As a result of it, what happened? All the red beetles now has vanished. All the red beetles now has vanished. Now what happened? These green beetles got survival advantage. Who has given survival advantage here? The nature has given the survival advantage. Nature itself has given the survival advantage for this particular green beetles. Okay, that is the reason we will call this mechanism as the natural selection. So natural selection andre enu? Change in the frequency of some genes. They are not lucky here. Okay, because the nature is supporting them. Okay, change in the frequency of some genes, even though they have the survival advantage. I repeat the sentence. Change in the frequency of some genes in a population which have the survival advantage. So that one we will call it as natural selection. ಇದನ್ನ ನಾವು natural selection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is our third mechanism. Okay, and our last mechanism is the migration. So migration from lower classes you have learnt, I think you all know. So migration is nothing but the movement of organisms from one place to another place for their survival. Why do organisms move? Organisms move from one place to another place for their survival. Okay, so here they have given evolution of pink beetles. See, idikkondu example heladaದ್ರೆ, see, there was a group of beetles in one area. Okay, these group of beetles, out of this group, few beetles has moved to another area. Let us take, there were some blue beetles in this area. Okay,
So these, out of these many blue beetles, few blue beetles, what happened from this particular area, it has moved to another area. So it has moved to now another area. So as a result of it enagutte, so as a day passes, these blue beetles which has moved to different area, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಈ ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So as a result of it, when they are reproducing in one of the generation, we can see the pink color beetles or any color beetles you can take. So ಹೆಂಗಾಯ್ತಿದು, it has been happened because of the movement of organism from one region to another region. Organism ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಅದರ ಒಂದು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ we can see the different color beetles. That is what exactly happened in the migration, my dear students. Okay, are you clear with all the mechanism? Everybody tell me, are you clear with all the mechanism? Yes, sir. Kannada Catholic, that means ID, they are also saying that due to environmental conditions. Of course, your answer is correct. Okay, yes, tell me. Tell me now, did you understand this concept? Shall I move on next? Is there any doubt in mechanism? Yes, very good. Yes. Okay, now let me move for the next and most important question. Nodi, idra basis melu kuda question ana keltare exam alli. So ನಾಳಿನ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Okay, somebody's property we are acquiring. Okay, acquire and something which is happening when we are alive, or something which we are doing when we are alive. Okay, so acquired traits na hege helbodu andre, traits acquired by organism during their lifetime, and these acquired traits, they will not pass from one generation to another generation. Let me give you a few examples. See, now I have a natural black hair. So today I thought that, okay, I'm bored with having the black color hair. So now I go to salon. And I may ask the person to get my hair color into brown or burgundy color or something. I may do it. Okay, let me now opt burgundy color hair for my hair. I say that person to apply burgundy color to my hair. So now what happened? I have changed my hair color when I am alive. That is happened in my lifetime. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ದಟ್ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರ್ಗ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವನನ್ನ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಬರ್ಗ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಗ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚೇಂಜ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಇವಾಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟುವಂತ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ಗ್ಯಾಂಡಿ ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಚೇಂಜ್, ಇದು ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್. ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಕಲರ್ ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಜಿಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಹಂಗಂತ ಫಾದರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕೆಲವರು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. So next, moving to inherited traits. So inherited ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್, we will call it as inherited traits. Take an example. If I have the black color eyeball and one of my partner is having the blue color eyeball.
Now what happened? As a result of it, the progeny which has been got reproduced in the next generation now will be having either father's trait or mother's trait. So here black is the dominant trait. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ most of the people ಗೆ black color eyeball ಇರುತ್ತೆ rather than blue. So ನಾವು progeny ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ black color eyeball exist ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದು? ಸೊ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಜನಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಐಬಾಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಯರ್ ಲೋಬ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಇಯರ್ ಲೋಬ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇಯರ್ ಲೋಬ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸ್ಕಾರ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಲಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಲೋಬ್, ಐ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಟ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಗ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ನಾವು ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ಈ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಓದಿದೀರಾ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಸರ್ವೈವ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನೇಚರ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ 4 things which we have learnt under mechanism also will lead to speciation. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? So I think you have understood what is meant by speciation. So you did not understand? Tanushri did not understand. Purnima did not understand. Okay, let me tell you once again. Okay, I'm going to repeat this concept, my dear students. Listen to this carefully. So what is meant by speciation is the concept you want to understand here. Okay, speciation. See, speciation, what is meant by species? A group of organisms which have the particular type of traits. Similarity ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು
ಓಕೆ, ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್, ನಾವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. Crow is a type of bird, peacock is a type of bird, hen is a type of bird. So bird ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They are all belong to one particular type of species. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ there is a group of birds. So ಈ group of birds ಏನಾಗುತ್ತೆ, as there are some mechanism takes place in the body or some mechanism which takes place in the longer period of time, ಏನಾಗುತ್ತೆ, they gives rise to new species. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿರುವಂತ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಬೀಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಈಗ 100 years ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ಬೀಟಲ್ ನ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೀಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು, ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬೀಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, 100 years ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗಿರುವಂತ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಬೀಟಲ್ಸ್ಗೂ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ, ಸೊ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ತರ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. So origin of new species from the existing iruvanta organism indane, we will call it as a speciation. So you are clear, children? Now you are clear with this concept. Shall I move for next? Yes. Clear with this concept, right? Yes. I'm waiting for the response. If you respond quickly, I can move ahead. Yes, I think you have understood this particular concept. Because I have explained with an example. Yes. So next concept ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ fossils. See, they may ask you in the exam about the fossils for 1 mark. 1 mark ಗೆ ನಿಮಗೆ fossils ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Okay, define what is meant by fossil or define fossil. Fossils ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fossils are the preserved remains of the living organisms from the remote past. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. Plants is a living organism, correct? And animals ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ they got dead. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಬರಿ ಆಯ್ತು. ಬರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂತೋಗೋದು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀಡ್ಗೂ ಬರ್ನ್ಡ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಬರೀಡ್, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಯ್ತು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲಡ್ ಇಂದಾನೋ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇಂದಾನೋ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬರಿ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್.
ಅದರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೊಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಭೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಗದಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? We will call that as fossils. I think you are clear with what is meant by fossils. Okay. Yes. See, once again, fossils mainly preserve only a portion of dead organism. ಏನೇನು? ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಅಥವಾ ಟೀತ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅರ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟು ಡೈನೋಸರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ, 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈನೋಸರ್ ಎರಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಡೈನೋಸರ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ತಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಈಗ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸತ್ತಾದ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಮೇ ವೇರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈ ಡೈನೋಸರಸ್ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಓವರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡೀಪರ್ ದ ಲೇಯರ್ ವೇರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್, ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿನ ಅಗಿತಾ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ನಾವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಫಾಸಿಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೀಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಡೀಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫಾಸಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೀಪರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಫಾಸಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈನೋಸರ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಬೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸತ್ತಾಗ ಅದರ ಟ್ರೇಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೋನ್, ಅದರ ಟ್ರೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೀಪರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್, ದ ಓಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. Deeper the layer of fossil, older it is. Yes. Next ನೋಡಿ, composition of the fossil helps in the age estimation. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏಜ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫಾಸಿಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹತ್ರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್
ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫಾಸಿಲ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡರ್, ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾಸಿಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾಸಿಲ್ ನ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಈಗಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈನಾಸೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟರಿಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಫೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, several years ago the climatic condition was very cold. The climatic condition was very cold several years ago. So Archaeopteryx ಅನ್ನೋ ಈ reptile ಗೆ ಇದ್ದಂತ feathers ನ it was using to cover its body, ಅಂದ್ರೆ for insulation, ಬಾಡಿನ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. I think you have understood what is the link between the birds and reptile. Clear, right? This concept is clear? Is this concept clear? Yes, fine. Okay. So now let me go for the next. Okay. Next, evidence from morphology and anatomy. See, morphology and anatomy. See, morphology ಅನ್ನೋದು a wide branch of ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಾಟಮಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಟೇಕ್ ದ ಕೌ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಟೇಕ್ ದ ಲಿಸರ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಟೇಕ್ ದ ಪಿಗ್, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕೌ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕೌ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂತ ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೌ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿಗ್. ಓಕೆ, ಪಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಝೈಗೋಟ್, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಝೈಗೋಟ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ,
So under their reproduction, the zygote of their organisms will look similar at one particular stage. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಸಿ, all the animals go through these similar stages of the early development of fetus. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಫೀಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಕೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಅಂಡ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, and organs which perform similar function but have the different origin, we will call it as the analogous organ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೋದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ. ಹೋಮೋ ಅಂಡ್ ಅನ. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರಿಜಿನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರಿಜಿನ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರಿಜಿನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, their body design is not similar or the origin is not similar. Okay, yen not similar, body design is not similar, and also the organs structure is not similar, but they perform the same function. Example nodi, analogous. See, wings of the birds, okay, butterfly tagolana, wings of butterfly and also wings of the bat. So wing of butterfly ಮತ್ತೆ bat ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡರದು ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, they both use their wings to fly. Okay, so function is the same, so that is why it is called as analogous. Homologous ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ 4 limbs of the dog and 4 limbs of human ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೂ ಹಾಗೂ ಡಾಗ್ಸ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, for example, we use our hands to hold the things, but the dog use its 4 limbs ಅಥವಾ hands ಅನ್ನ ಏನು, walking purposes. Okay, that is the one difference you want to understand. Okay, yes, very good. Yes, now let us understand. So already I have told you, see, organs which perform similar function but have different origin and structure, they are called as analogous organs. Example ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, wings of bats and birds. Homologous ಹೇಳಿದೆ, organs which have common origin and structure but ಏನಾಗುತ್ತೆ, they perform different function. Example, 4 limbs of amphibians. What is mean by amphibians? Amphibians ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. Amphibians are the organisms which live both on the land also in the water. Okay, let us take an example as the frog. Frog is an amphibian because it will live inside the water and also it will live on the land. Yes, just very easy to remember. So we are done with the homologous organs and analogous organs. Yes, and examples are also I have given. Now we are almost in the last concept of this particular lesson. Evolution ಕೇಳ್ತಾರೆ, evolution by stages.
ನೋಡಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ 1 or 2 days. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಐಸ್. ಐಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ, ಐಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್. ವಿ ಆಲ್ use our eyes for seeing, so it is used for sight purpose. See, eyes are the complex, or it has eyes are very complex in vertebrates like humans. They did not evolve all of a sudden, but evolved gradually. In earlier forms of organisms like Euglena, a small eye spot was seen hidden anta ide. Let me give you example. ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು, ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯೂಗ್ಲಿನಾ. ಇದನ್ನ ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಅಂತ ಅಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಅನ್ನೋ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಐ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಯುಗ್ಲಿನಾ ಮೇಲೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಯುಗ್ಲಿನಾ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಸಿ, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯೂಗ್ಲಿನಾಗೆ ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು. ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಐ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್, ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಓವರ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಕಿಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಬಟ್ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ, ಲಕಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಓವರ್ ಎ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್. ಅದು ನಾವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ, ಅಥವಾ ಚಿಂಪಾನ್ಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಏನಿದೀವಿ, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್? Vertebrates is nothing but the organism which have the backbone. Okay, so ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is very complex. We have a very well developed eyes. So evolution of eyes ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, eyes does not evolve all of a sudden. Okay, it took longer period of time. Okay, and the complex eye structure we can find in the vertebrates. You can give any example. Yes. Next we have to understand about the evolution of feathers. Evolution of feathers ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. That is the birds, the difference, that is the common difference between a bird and also a reptile ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬರ್ಡ್ಗೂ ಏನಿತ್ತು, ಫೆದರ್ ಇತ್ತು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫೆದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್.
ಇನ್ ಡೈನೋಸರಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ವೆದರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಫೆದರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, it was protecting the body against the insulation. It is cold. That means it is protecting its body. It is giving the insulation. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಡಿನ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ಬಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ ಕೂಡ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೆದರ್ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೀಡ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಈ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಅವರು ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ which would be bred by only using the wild cabbage. wild cabbage ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ನ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ನ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಲ್, ಕಾಲರಾಬಿ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಕೊಲಿ, cabbage, cauliflower. So all these are the variety of vegetables. But ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಡಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಈ ಡಾಗ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಬೇಕು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲಾಂಗರ್ ಮೌತ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಾಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೀಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So as a result of it, we have got some of the dogs with the longer ears. We have seen some of the dog with the longer mouth part. We have seen some of the dogs who's having the really very height, and some of them are having longer hairs on their body. So like that, not all the dogs look similar. Even though ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, each and every dog look different. Okay, so this happened because it has happened through artificial selection. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have selected the desirable traits and we have started to breed between the plants. We have started to breed between the animals. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have got the desirable trait. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ we have seen variety of dogs. Okay, we have seen variety of dogs. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ನಾವು ಡಾಗ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾಲ್ಮೇಷಿಯನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಮರಿಯನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಡಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್.
Okay, I think my dear students, you have understood what is meant by artificial selection. Okay, artificial selection is nothing but the process of selecting the desirable traits to breed with the other plants or animals to get the desirable and ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ trait ಬರುತ್ತೆ. Clear? Yes. So examples ನೋಡಿ, humans cultivated the wild cabbage ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ as a source of food and they have produced a different variety of the cabbages through artificial selection. Okay, so that's all about this particular students, my dear, this particular session, my dear students. So we have now completely understood about the heredity and evolution part. Okay, heredity ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಬಾರ್ದು, you must not forget to learn the mono hybrid checkerboard, dihybrid checkerboard and mechanism of evolution ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, fossils ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, tools to identify the relationship, evolutionary relationship tools ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೂಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೂಲ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೂಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ now to identify the relationship between the evolutionary relationship between the organisms. Okay, yes, very good. So I hope children you all have understood the all concept which I taught in both the sessions which belongs to heredity and evolution. If you like this video and if you understood the concept, so do support me. How do you support? By sharing, you will support. Share the video with your friends, so let them also understand the concept. And if your friends or juniors, so juniors, that means those who are in 9th standard, who are going to 10th standard, so please tell them about my channel, so let them also subscribe. So further I will also help them in their academics in the next year. Okay, so that's all for today's session, my dear students. Tomorrow morning I'll meet with the frequently asked question from this particular topic. Thank you so much. Have a happy night. Hope you have learned and understood everything. So finally I would like to ask one question. Do you have any doubt? I think no doubt. Someone is asking that ma'am teach social. Definitely social is impossible from me. Basically I am a science teacher, I cannot teach social. Cannot in the sense I don't know much about social. Okay, I can suggest you, okay, what are the topics that you have to read for social exam. Yes, so now I'll share the notes also in Telegram. Okay, yes, thank you children, have a happy night.